गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबको नमस्कार। कोल इंडिया लिमिटेड चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिस्टर सनोज कुमार जैन जी, और डायरेक्टर CIL डॉक्टर विनय रंजन जी, रेनबो हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कुमार गारू, फार्मर MLA డాక్టర్ చింతల రామచంద్రెడ్డి గారు, కీర్తి గారు, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఇతర డాక్టర్స్, అదేవిధంగా అతిథులు, తలసిమియా పేషెంట్ సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు, ప్రియమైనటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి అంశం। నేను 2004 MLA కాకముందు నుంచి కూడా ఈ తలసిమియా పేషెంట్ సంబంధించినటువంటి పేరెంట్స్తో అనేక కష్ట సుఖాలలో భాగస్వాములుగా ఉన్నాను। ఆ కాలంలోనే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి అనేక మందిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఆర్థిక సహాయం కోసము కోరేటువంటి వాళ్ళం। పిల్లలను భుజాన వేసుకొని తల్లిదండ్రులు హాస్పిటల్ చుట్టూ అనేక వ్యక్తుల చుట్టూ తిరిగేటువంటి వాళ్ళు। చాలా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో పేద కుటుంబాలకు సంబంధించినట్లయితే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు, ఆర్థిక సహాయం ఉండదు చేతిలో। ఆ కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఈ తలసిమియా పేషెంట్ సంబంధించి చూడడం జరిగింది। कोल इंडिया लिमिटेड और रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल दोनों के बीच में आज थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के अंतर्गत आज MOU, एक नया उम्मीद, नया ऊर्जा, नया दिशा का आने वाले इस रीजन में जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम ये कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले हमारे कोल इंडिया के सभी टीम को इस MOU का नया इनिशिएटिव के लिए मेरा ओर से, हमारा तेलंगाना का जनता के ओर से भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं जब कोल इंडिया का हेल्थ सेक्टर का रिव्यू करता था, जब मुझे मालूम पड़ा है थैलेसीमिया के लिए भी हम काम कर रहे, जब मैं पूछा हूं हैदराबाद में भी चाहिए, हैदराबाद भी बहुत बड़ा इफेक्टेड परिवार है थैलेसीमिया का, इसलिए हैदराबाद में भी अच्छे हॉस्पिटल्स भी है, इसलिए हैदराबाद में कोई अच्छे हॉस्पिटल से MOU करने के लिए एक्सप्लोर करो, ऐसा मैं बताया। मगर कम समय में इस रेनबो हॉस्पिटल के साथ आज इस MOU का कार्यक्रम हो रहा है। आपको मालूम है दुनिया से में सबसे बड़ा कोल प्रोडक्शन कंपनी कोल इंडिया है, और CSR के द्वारा कोल इंडिया अलग अलग कार्यक्रम जनता के हेल्थ सेक्टर हो, न्यूट्रिशन सेक्टर हो, सैनिटेशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, स्किलिंग हो, स्पोर्ट्स हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में CIL के द्वारा प्रभावी कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आज
नन्ना सा दिल, हार्ट डिजीज, इसके लिए भी हम काम करते हैं। मुझे मालूम है 2004 में मैं विधायक बनने के बाद 2005 में MRPS मंदाकृष्ण से मिलकर एक बड़ा आंदोलन हम शुरू किए। जब हम रूरल एरियाज में जाते थे, गरीब परिवार के बच्चे, न्यूट्रिशन उनके पिताजी का माताजी का कम रहने के कारण, एक होल से हार्ट में होल रहने के कारण बच्चे जन्म लेते थे। ऐसे हम सर्वे किया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, जब लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे इस दोनों प्रांतों में थे। जब मैं मंदाकृष्ण मिलकर तय किया है, कुछ सर्वे भी किया है। एक दिन हम हैदराबाद में टैंक बंड के नीचे अंबेडकर भवन में धरना करने के लिए निर्णय किया है। लगभग 3000 बच्चे परिवारों के साथ हम लाए थे। जब हम मालूम पड़ा तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हर दिन 2-4 लोग इस हाल में, जो हार्ट में जो होल रहने के कारण, हार्ट डिसीज के कारण लोग जान देते थे। वो समय में कृष्णा मिलकर एक बड़ा सम्मेलन किया है। दुर्भाग्य से उसी सम्मेलन में हम स्टेज के ऊपर हम भाषण दे रहे थे, बच्चे एक जान चले गए। फिर उस बच्चे को लेकर पूरे जितने भी आंदोलन करने वाले पूरे 3000 बच्चों को लेकर हैदराबाद टैंक बंड के सामने अंबेडकर स्टैच्यू के पास हम बैठे हैं। जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री था, वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में थे वो। जब हमारा को हार्ट लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सेंसिटिव इश्यू है। हम तो तय किया है, अभी गवर्नमेंट तय करना चाहिए, हम पूरे बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट देंगे जब भी हम इधर से हटेंगे। शाम हो गया, शाम को 9 बजे दिल्ली से राजशेखर रेड्डी जी हमारा कृष्णा जी को फोन किया है। हमारे को डराने के लिए प्रयास किया है। राजशेखर रेड्डी अच्छे आदमी थे, हम एक ही बोले हैं, आप जब तक वादा नहीं करते हैं, घोषणा मीडिया को नहीं करते हैं, जितने भी बच्चे हार्ट डिसीज है, फ्री ट्रीटमेंट जब तक नहीं देते हैं, हम इधर से हटने वाले नहीं। और बच्चे का डेड बॉडी के साथ पूरे बच्चों को मिलकर हम रात में बैठे हैं। रात को फिर राजशेखर रेड्डी जी फोन करके तय किया है, जितने भी बच्चे तेलंगाना आंध्र में है, जब गवर्नमेंट का असेसमेंट में 1.5 लाख लोग थे, हम पूरे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट करने का निर्णय किया। ऐसा राजशेखर रेड्डी बोलने के बाद मैं कृष्णा दोनों मिलकर पूरे बच्चों को लेके फिर वापस में घर को भिजाए। लगभग 80,000 लोग जब से लेके आज तक फ्री ट्रीटमेंट तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसी रेनबो हॉस्पिटल में भी एक फ्लोर पूरा होता था। हमारे अपोलो हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटल में एक स्पेशल ड्राइव करके पूरा एक फ्लोर ऐसी हार्ट पेशेंट के बच्चों का ट्रीटमेंट करने का एक मिशन मोड पे 3 साल चला है। हर 15 दिन में, 1 महीने में हम पूरे हॉस्पिटल विजिट करते थे। जब रोशे जी हेल्थ मिनिस्टर से, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब राजशेखर रेड्डी असेंबली में बोलते थे, एक हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आया, आरोग्यश्री, उस स्कीम का कारण भी असेंबली में बोलते बोलते राजशेखर रेड्डी जी, इसका कारण किशन रेड्डी जी कृष्णा जो आंदोलन किया है, जो हार्ट बच्चों का, हार्ट डिसीज बच्चों का आंदोलन किया है, उसका एक, इसके कारण हम आरोग्यश्री तेलंगाना में लाया, ऐसा असेंबली में राजशेखर रेड्डी बोले हैं। लगातार एवरी 6 मंथ्स में कितने बच्चों का ट्रीटमेंट होता था, कितने बच्चों का ट्रीट हुआ है, उनके बच्चों के साथ बातचीत करना, ऐसी हम लगातार उस कार्यक्रम में भाग लिया है। आज दूसरा दिन है, मेरे को बहुत खुशी की बात है, हमारे तेलंगाना में भी बहुत बड़ा इश्यू है ये थैलेसीमिया पेशेंट्स। ఏ రోజైతే నేను మందకృష్ణ మాదిగతో గారితో కలిసి
గుండె జబ్బులు ఉన్నటువంటి పిల్లల కోసం ఏదైతే ఆందోళన చేసి ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి మరి వేలాది మంది పిల్లలకు ఉచితమైనటువంటి గుండె ఆపరేషన్ చేయించడానికి ఏ రకంగానైతే ఆ రోజు ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించామో ఈరోజు నాకు మరొకసారి సంతోషంగా ఉంది. నేను ఈరోజు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి మా శాఖ ద్వారా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి తలసిమియా పేషెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ కోసం బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం ఈరోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మరి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి రెయిన్బో హాస్పిటల్తో ఎంఓఏ చేసుకోవడం అనేటువంటిది నిజంగా నాకు మంత్రిగా ఇంతకంటే వేరే అవసరం లేదు. అద్భుతమైనటువంటి సంతోషము ఈరోజు నాకు కలుగుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం ప్రపంచంలో తలసిమియా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మన భారతదేశంలో అత్యధికమైనటువంటి సంఖ్యలో ఉన్నారు. వరల్డ్లో మరి అధిక సంఖ్య మన దగ్గర ఉన్నారు. మరి మన దేశంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున వేలాది మంది ఉన్నారు. రెగ్యులర్గా రక్తాన్ని మరి కొత్తగా ఎక్కించాల్సినటువంటి పరిస్థితి పేషెంట్లకు ఉంటుంది. దానికి చాలా ఆర్థికపరమైనటువంటి భారము తల్లిదండ్రుల మీద పడుతుంది. ఎన్ని రోజులు బతుకుతారో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో, చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి కుటుంబాలు తమ పిల్లలను ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తుంటారు. పేదలకైతే చాలా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలకు చాలా కష్టమైనటువంటి పని. దీని కారణంగా ఆయా కుటుంబాల మీద, ఆయా ఫ్యామిలీస్ మీద, తలసిమియా పేషెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీస్ మీద చాలా ఎమోషనల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మెంటల్ స్ట్రెయిన్ కూడా ఆ కుటుంబాల తల్లిదండ్రుల మీద ఉంటుంది. మరి దాని కారణంగా అప్పులు చేయడము, అనేక రకాల ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు కూడా గురవుతున్న విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. అందుకే ఈరోజు కోల్ ఇండియా ద్వారా తలసిమియా బాలసేవ యోజన అనేటువంటి ఒక సపరేట్ కార్యక్రమాన్ని మేము తీసుకుని దేశవ్యాప్తంగా మాకున్నంత వనరుల మేరకు మరి ఈ యొక్క పేషెంట్స్ అందరికీ పూర్తి స్థాయి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని మేము నిర్ణయం తీసుకొని ఒక్కొక్క పేషెంట్కు మా కోల్ ఇండియా తరఫున నరేంద్ర మోడీ గారి ఆదేశాలతో, మన ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశాలతో ఒక్కొక్క పేషెంట్కు 10 లక్షల వరకు కూడా ఖర్చు చేయాలి. ఎంతమంది ఉన్నా పర్లేదు, స్కై ఈజ్ లిమిట్, అందరికీ ట్రీట్మెంట్ అందించాలనేటువంటిదే మా లక్ష్యం. ఆ దిశలోనే ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశాలతోటి ఇప్పటికీ 17 హాస్పిటల్స్ మేము ఎంఓఏ చేసుకున్నాం. ఇది 18వ హాస్పిటల్ అనే ఈ సందర్భంగా మనయేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున, కోల్ ఇండియా తరఫున సుమారు 800 మంది పిల్లలకు ఈ యొక్క బోన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ జరిగింది. ఇదంతా ఈరోజు ఆ రకంగా ట్రీట్మెంట్ అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మంచి జీవితం, ఒక నూతన జీవితము, కుటుంబాలలో టెన్షన్ లేకుండా సంతోషంగా కుటుంబాలు గడుపుతా ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తున్నాను. ఈ యొక్క మహాయజ్ఞంలో ఈ రోజు నుంచి రెయిన్బో చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ కూడా మరి భాగస్వాములైనందుకు నేను రెయిన్బో హాస్పిటల్ను కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాననే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తాను. ఈరోజు తలసిమియా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అప్లాస్టిక్ అనిమియా, దీనికోసం ఇప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాలకు కానీ ఇబ్బందులకు కానీ వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అందరికీ సరైనటువంటి కన్సల్టేషన్ కానీ సర్జరీ కానీ మరి ఈరోజు మన యొక్క హైదరాబాద్ నగరంలో ఇక్కడ నుంచి అందుబాటు ఉంటుంది అనే విషయాన్ని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా నార్త్ ఇండియా కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో లేనటువంటి ఈ యొక్క సర్జరీ ఫెసిలిటీస్ ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా వర్తింపజేసే విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటాను. ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఆ విషయాన్ని ఆదేశించారనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. మనకు తెలుసు, అనేకమైనటువంటి హాస్పిటల్స్, ఎన్జిఓలు, స్టూడెంట్స్, యూత్ ఆర్గనైజేషన్స్ తలసిమియా వంటి వ్యాధుల మీద అనేక రకాల అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు కూడా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ విషయంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి హెల్త్ మినిస్ట్రీస్ మరి యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా
మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మనకందరికీ తెలిసి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము మోడీ గారి నాయకత్వంలో అనేక రకాల మరి బెటర్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ కోసం హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ మేము తీసుకుంటున్నాం అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ ద్వారా కూడా ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల ఉచిత వైద్యాన్ని అందించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాము. ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన తర్వాత 42 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా ఉచిత వైద్యము కేంద్ర ప్రభుత్వము మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇప్పటి వరకు 42 కోట్ల మందికి పేషెంట్స్ కు ట్రీట్మెంట్ అందించామనే విషయాన్ని కూడా సగర్వంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఆల్మోస్ట్ 1,75,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు వరకు 1,75,000 కోట్ల రూపాయలు ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి ఖర్చు చేసింది పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందించేటువంటి కార్యక్రమాలు అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా అనేక రకాల మరి హెల్త్ కార్యక్రమాలు కూడా భారత ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో చేస్తా ఉన్నాము. అందులో ఆరోగ్య మంత్ర లేకపోతే టీబీ ముక్త్ భారత్ ఈరోజు భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టీబీ పేషెంట్ ఉండకూడదు, అందరికీ పూర్తి స్థాయిలో ట్రీట్మెంట్ చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు టీబీ ముక్త్ పేషెంట్స్ కూడా చేస్తా ఉన్నామన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. చాలా పెద్ద ఎత్తున మిషన్ ఇంద్రధనుష్ పేరు మీద కూడా మరి చిన్నపిల్లల నుంచి తల్లిదండ్రుల వరకు కూడా చాలా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ, ముఖ్యంగా మరి ఈరోజు వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ కూడా నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను 1,75,000 కోట్ల రూపాయలు మరి ఒక ఆయుష్మాన్ భారత్ కిందనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టిందంటే బడ్జెట్ ఎంతగా హెల్త్ సెక్టార్లో పెంచుతున్నామో మనకు తెలుసు. ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉండే విధంగా ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆ రకంగా మెడికల్ కాలేజీ లేనటువంటి జిల్లా ఉండొద్దు. ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఆల్మోస్ట్ మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు డబుల్ ట్రిపుల్ అవుతా ఉన్నాయి. పీజీ సీట్లు కూడా చాలా పెంచాము. మన పిల్లలు చాలామంది చిన్న చిన్న దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేకున్నా కూడా డాక్టర్ చదువుకోవడానికి కోసం ఇతర చిన్న దేశాలకు వెళ్తా ఉన్నారు. మోడీ గారు అంటా ఉన్నారు, ఎంతో పేద కుటుంబాల వల్ల అప్పులు చేసి ఆస్తులు అమ్ముకొని తమ పిల్లలను ఇతర దేశాలకు మరి ఎంబీబీఎస్ చదవడం కోసం పంపిస్తా ఉన్నారు. ఆ రకంగా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. మన దేశంలోనే వసతులు కల్పించి డాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నటువంటి ప్రతి యువకుడు కానీ ప్రతి అమ్మాయి కానీ మనమే అవకాశాలు ఇవ్వాలనే దృక్పథంతో ఇక్కడనే ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉండే విధంగా ఈరోజు పెంచుతా ఉన్నాము. అదేవిధంగా పేషెంట్ డాక్టర్ రేషియో కూడా మరి చాలా గ్యాప్ ఉంది, దాన్ని కూడా తగ్గించాలనేటువంటి దృక్పథంతో పేషెంట్ డాక్టర్ రేషియో కూడా సమానంగా ఉండాలి, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే మన దేశంలో ప్రపంచంలో అత్యధికమైనటువంటి జనాభా భారతదేశంలో ఉంది. అత్యధికమైనటువంటి రూరల్ భారత్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉంది. కాబట్టి పేషెంట్ సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఇంకా మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవాలనే దాంట్లోనే భాగంగా ఈరోజు మరి ఆయుష్మాన్ భారత్ కానీ మెడికల్ కాలేజీలు పెంచడం కానీ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు పెంచడం కానీ పీజీ సీట్లు పెంచడం కానీ అనేక రకాల హెల్త్ సెక్టార్ పెంచడం కానీ మరి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మేము చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమానికి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ మరి పేరెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కోల్ ఇండియా ద్వారా ఈ స్కీమ్ను సద్వినియోగం చేసుకొని మీ పిల్లలు ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అయ్యారో తలసీమియా పిల్లలకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించాల్సిందిగా నేను అన్ని వర్గాల ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను. మరి ఈరోజు మోడీ గారి నేతృత్వంలో మన భారతదేశం కూడా ఒక హెల్త్ ఇకోసిస్టమ్గా మారాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికోసం అన్ని చర్యలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. మనకు రోజు మనం 2047లో ఏదైతే డెవలప్డ్ కంట్రీగా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా వికసిత్ భారత్గా మనం ఏదైతే 100 సంవత్సరాల పండుగ స్వాతంత్ర పండుగ 2047లో నిర్వహించుకుంటామో ఆ లోపల మన దేశం చాలా అభివృద్ధి చెందాలి.
ఆ లోపల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అన్ని రకాల వైద్యం అందుబాటులో ఉండాలి, అన్ని రకాల మౌలిక వసతులు ఉండాలి, అన్ని రకాల విద్యా సౌకర్యాలు కలగాలి, అన్ని రకాల ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడాలి. ప్రపంచ దేశాలతో మనం కూడా తలెత్తుకొని నా దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందింది అనే విధంగా గర్వపడే విధంగా ప్రతి భారతీయుడు తలెత్తుకొని తిరిగే విధంగా 2047లో మన దేశం ముందుకెళ్లాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఆ రకంగా పెట్టుకోలేదు. గుడ్డెద్దు చేల్లో మేసినట్టు మనం ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. కానీ ఈరోజు మనం నిర్ణయించుకున్నాం, ఎస్ 2047లో నా భారతదేశం కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీల సరసన నా దేశం నిలబడాలి. అది వైద్య రంగంలో కానీ, విద్యా రంగంలో కానీ, ఉపాధి రంగంలో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో కానీ, సర్వీస్ సెక్టార్లో కానీ, డిఫెన్స్లో కానీ, స్పేస్ సెక్టార్లో కానీ, ఐటీలో కానీ అన్ని రంగాలలో మనం అభివృద్ధి చెందాలి. దానికోసము ప్రతి భారతీయుడు తమ తమ స్థాయిలో కష్టపడాలి. ఒక రైతు, లేకపోతే ఒక రైతు బిడ్డ, ఒక డాక్టర్, ఒక నర్సు, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఆ రకంగా మనము అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారతదేశం ముందుకెళ్లడం కోసం మనమందరం ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఆ దిశలోనే నేను మరొకసారి అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. आज 140 करोड़ पॉपुलेशन दुनिया में आज हम नंबर 1 है, मगर वही समय पे हमारा अलग अलग इश्यूज भी होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, हाउसिंग का कम हो, ट्रैफिक समस्या हो, और जो మానవ వనరులను సమకూర్చుకునే విషయంలో కానీ అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. అందుకే ఈరోజు నేను ఈ సందర్భంగా కోరేది ఒకటే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, ప్రైవేట్ సెక్టార్ కానీ, మెడికల్ స్పెషలిస్టులు కానీ అందరూ కలిసి ఈరోజు మనము భారతదేశము హెల్త్ సెక్టార్లో కూడా మనము సస్టైనబుల్ మరి ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అన్ని రకాలుగా భారతదేశము పేదవారికి వైద్యం అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో కూడా ముందుండాలని చెప్పి, దానికి మనందరం కష్టపడి పనిచేద్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటూ, నేను మరి మరొకసారి ఈ యొక్క థాలసీమియా పేషెంట్ సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్, ఉచితమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ కోల్ ఇండియా ద్వారా మన తెలంగాణలో ప్రారంభిస్తున్న సందర్భంగా మరొకసారి నేను మా కోల్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి అధికారులకు, రెయిన్బో హాస్పిటల్ సంబంధించినటువంటి మేనేజ్మెంట్కు, ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి డాక్టర్స్కు, సిబ్బందికి కోరేది ఒకటే, మీరు మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి, పేషెంట్స్కు ఒక విశ్వాసం కల్పించండి. మరి అనేక సంవత్సరాలుగా థాలసీమియా పేషెంట్స్ కుటుంబాలలో ఏదైతే నిరాశ నిస్పృహ ఉందో వాటిని దూరం చేసి వాళ్ళలో ఒక ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చే విధంగా మీరందరూ కమిట్మెంట్తో ప్రయత్నం చేసి మన రెయిన్బో హాస్పిటల్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలి. అదేవిధంగా మన హైదరాబాద్ నగరాన్ని మంచి పేరు తీసుకురావాలి. అదేవిధంగా కోల్ ఇండియాకు మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క థాలసీమియా పేషెంట్స్ కుటుంబాలలో నూతన జీవితాన్ని అందిస్తూ నూతన వెలుగులు తీసుకురావాలని నేను మీ అందరిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.